Hello students, today we are going to see our fourth lesson, evolution. That is, and in this lesson there are three topics: the concept of evolution, the stages of evolution of animals, and third one is apes. Okay, let's start with the concept of evolution. The word evolution is generally understood to mean gradual and continuous changes. Evolution म्हणजे काय? The gradual and continuous change. Evolution in the plant and animal world can be explained in the following manners. आता इथं काय सांगितलंय? चेंजेस. इव्होल्यूशन म्हणजे काय? कंटिन्युअस अँड ग्रॅज्युअल चेंज. अँड इव्होल्यूशन इन द प्लांट अँड ॲनिमल म्हणजे काय? चेंजेस इन प्लांट्स अँड ॲनिमल. Okay, and we have seen in last lesson that 4.5 billion years ago earth was formed. Here we have seen that 4.5 billion years ago the earth was formed, and after a unicellular organism or protozoa was found. After that a unicellular organism or protozoa was found in water, and gradually multicellular living things has been developed. We have seen this in last lesson. Okay, now see here. Evolution in the plant and animal world can be explained in the following manner. In the process of survival by adapting to environmental changes, certain internal physical changes occur in some animals of a species. In the process of survival. What is meant by survival? Survival means to live or to exist. And what is meant by adapting? Adapting means to make suitable for a changes to new condition. Okay, new condition काय इथं? adapting a environmental changes. environment change झाल्यानंतर जी नवीन कंडिशन तयार होईल, जी नवीन अवस्था तयार होईल इन एन्व्हायरमेंटमध्ये, त्याच्यामध्ये टिकण्यासाठी, सर्वाईव्ह करण्यासाठी जे आपल्याला अडॉप्ट करायचं आहे, चेंज करायचं आहे स्वतःमध्ये, त्याला म्हणायचं अडॉप्टिंग फॉर सर्वायवल. ओके, सर्टन इंटरनल फिजिकल चेंजेस ऑकर इन सम ॲनिमल. ज्या बदललेल्या एन्व्हायरमेंट्समध्ये स्वतःला टिकून ठेवण्यासाठी काही ॲनिमल्समध्ये फिजिकल चेंजेस घडले. ओके, काही ॲनिमल्सच्या स्पेशीजमध्ये, काही जातींमध्ये. Over a period of time, these internal changes become inherited characteristics seen in all following generations. काही एकदा त्यांनी आपल्या एन्व्हायरमेंटनुसार चेंज करून घेतलं स्वतःला, जेव्हा प्राण्यांनी, तेव्हा त्यांना ते सवय लागली. ते पिढ्यानपिढ्या जसं वातावरण बदललं तसं स्वतःला बदलत गेले. ओके, thus a new species with characteristics different from the original may be created. आपल्या तुम्हाला आता एक एक्झाम्पल सांगते. आपण माणूस हा सुद्धा माकडापासून तयार झाला आहे. हे तुम्ही कधी ऐकलंय का? माकडामध्ये बदल घडत गेले माकडाच्या काही जातीमध्ये, आणि त्यातून माणूस तयार झालेला आहे. हे त्याचंच आपण त्याचं एक उदाहरण आहोत. कशाचं? तर अ न्यू स्पेशीज विथ कॅरेक्टरिस्टिक डिफरंट फ्रॉम ओरिजिनल. आपले जे पूर्वज, पहिला जो कोणी माकड असेल ज्यातून माणूस तयार झाला, तो जंगलात राहत असेल, तो झाडावर चढत असेल, तो काही खात असेल, कच्च्या वनस्पती खात असेल, ते जी वैशिष्ट्ये आहेत ती आपल्यात आहेत का? नाही, कारण आपण आपल्यामध्ये बदल घडवत गेलो, जसं वातावरण बदलत गेलं तसं. सो डिफरंट फ्रॉम द ओरिजिनल. ओके, सच अ स्पेशीज इज युजली मोर इव्हॉल्व्ड दॅन द ओरिजिनल वन. नवीन ज्या जाती तयार झाल्या त्या जास्त
चांगल्या होत्या, जुन्या ओरिजिनलपेक्षा बऱ्याच बदललेल्या होत्या. समटाइम्स द ओरिजिनल स्पेशीज dies out or become extinct. Sometimes more than one species evolve from the original one. The first scientist to give us a systematic explanation of the concept of evolution was Charles Darwin. Some animal adapts environmental changes. Okay, they change and accept the changes. New species are developed out of these evolution or changes adopted by their animals. Okay, Charles Darwin, हा जो माणूस आहे चार्ल्स डार्विन, who studied all these changes or evolution and explained systematically this concept of evolution. ओके, आणि काय झालं, समटाइम्स मोर दॅन वन स्पेसीज इव्हॉल्व फ्रॉम ओरिजिनल वन. काही वेळेला काय झालं, एकाच ओरिजिनल एक प्राणी होता आणि त्याच्यामध्ये बदल घडत 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 त्यातून एकापेक्षा जास्त दुसऱ्या स्पेशीज म्हणजे जाती प्राण्यांच्या तयार झाल्या. ओके, स्पेशीज विच आर केपेबल ऑफ अडॅप्टिंग to environmental changes are able to survive. The ones that cannot do so become extinct in the process of evolution. The animals that cannot make changes according to environmental changes become extinct. Extinct means dies out, मेले, संपले, पुन्हा तो प्राणी बघायला मिळालेला नाही. असे काही प्राणी आहेत जे नष्ट झाले. इथं खाली काही आपल्याला चित्र दिलेले आहेत. कशाची चित्र आहेत, हे व्हेरियस स्पेशीज ऑफ डायनासोर. यातलं एक तरी पाहिलंय का कोणी, कारण दीज ऑल आर एक्स्टिंक्ट. ते आता कुणीही अस्तित्वात नाही. डायनासोर ही जातच आता अस्तित्वात नाही. Some of these dinosaurs were enormous. See here. In ancient times, there were many species of a type of animal called dinosaur. Dinos in Greek means terrible and saurs means lizard or reptile. Dinosaur means a terrible lizard. पूर्वी काय होतं, डायनासोर नावाचा प्राणी अस्तित्वात होता. आणि डायनासोर हा शब्द म्हणजे ह्याची फोड करून सांगितलेली आहे. डायनोस मीन्स ग्रीक लँग्वेजमधला हा वर्ड आहे आणि त्याचा मीनिंग काय आहे तर टेरिबल, डेंजर, भयानक. अँड सोरस मीन्स लिझार्ड ऑर रेप्टाईल. रेप्टाईल म्हणजे सरपटणारे प्राणी. ओके, लिझार्ड यू नो, पाल, lizard or reptile. Dinosaur means a terrible lizard because of its huge size. Some of these dinosaurs were enormous in size. It appears that these species of enormous dinosaur suddenly became extinct about 240 million years ago. There was dinosaurs and they were existed on earth. They became extinct around 65 million years ago. During this period 240 million year ago ते होते आणि 65 million years ago ते संपलेले होते. During this period there was great, ते कशामुळे नष्ट झाले ते आता बघूया आपण. The sudden natural disaster of environmental change is believed to be responsible for their extinction. Fossils of dinosaur with wings have been discovered. It is believed that some species of two-legged and winged dinosaurs evolved into birds. ते कशामुळे गेले आता ते बघू आपण. ओके,
ड्युरिंग दिस पिरियड देर वॉज ग्रेट डील ऑफ व्होल्कॅनिक ॲक्टिव्हिटी. व्होल्कॅन म्हणजे जमिनीतून लावा, खूप गरम असा द्रव बाहेर पडतो, त्याला म्हणतात व्होल्कॅनो. आणि त्या व्होल्कॅनिक ॲक्टिव्हिटीमुळं आणि अर्थक्वेक्समुळं बरेच काही उलथापालथ झाली अर्थवरती, आणि हे डायनासोर्स त्याला ॲडॉप्ट करू शकले नाहीत, स्वतःमध्ये चेंज करू शकले नाहीत, आणि दे बिकेम एक्सटिंक्ट. ओके. And it is said that dinosaurs could not adapt to these changes and they became extinct. Some scientists believe that dinosaurs are evolved into birds. असे काही इथं खाली चित्र दिलेलं आहे. Constructed picture of a dinosaur with wings and skeleton of dinosaur. आपल्याला काही अवशेष सापडलेले आहेत. फॉसिल्स ऑफ डायनासॉर विथ विंग्स हॅव डिस्कवर्ड. काही ठिकाणी हे असे सांगाडे सापडलेले आहेत डायनासोरच्या हाडांचे. त्यावरून असं लक्षात आलेलं आहे की 2 legged अँड विंग डायनासॉर्स हे इव्हॉल्व्ड इनटू बर्ड्स. म्हणजे त्यांच्यामध्ये ह्या अशा विंग्स आणि 2 legs असणाऱ्या डायनासॉर्समध्ये बदल घडत बर्ड्स तयार झालेले आहेत, किंवा त्यांच्या चेंज होऊन ते बर्ड्स झालेले आहेत. ओके. द स्टेजेस ऑफ इव्होल्युशन ऑफ ॲनिमल्स अँड अदर टॉपिक्स वी विल सी इन नेक्स्ट व्हिडिओ. ओके.